ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Now, I was thinking how to present it to you. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ It is from Romans and it is about sin. ರೋಮಪುರದವರೆಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದು ಪಾಪದ ಕುರಿತು. It's not my desire to be different from other Christians or other teachers, but I am just preaching what I see the Bible read. I'm not trying to make a new doctrine or a new anything. Before I start, please note that. ನೀವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವಂತದಲ್ಲ. So when I look at it, it's very huge and it's very important. It's all about sin. But though the quantity is just, a couple of chapters from Romans, the subject is deep, important. ರೋಮಪುರದವರೆಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಈ ಕೆಲವು ವಚನಗಳು ಪಾಪದ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯವು ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಆಳವಾದಂತ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. Brother Pastor Francis, I mean, this can't get over in one session. This is like, if you honestly tell me how much time it would take me at least 3 hours to teach this. If I was only talking in English, it would take me close to 2 to 3 hours. ಬರೀ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಬರೀ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರಿಗೆ 3 ತಾಸು ಆಗ್ತದೆ. ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು 6 ತಾಸು ಆಗ್ತದೆ. But this is very important. It's not, entertainment or brothers given a new teaching, a nice teaching. This is something which is very important, very fundamental. You can't go without learning it. ಇದೇನೋ ಒಂದು ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಹೊಸ ಒಂದು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಯಿತು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಇದು ಬಹಳ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾದಂತ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. So what happens, brother, is I don't keep notes like that. So Yes. I teach you, then I teach another class, then I teach another class, and then sometimes I don't know what I have taught each class. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ನೋಟ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದುವ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೋ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. So this time separately I would like you to teach me, to remind me exactly what I taught the previous time, because that will bring me back onto where I was today. Otherwise I'll not forget what I was teaching you, and then I'll not be able to continue this and therefore not finish this. ಎಸ್, ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಸಹಾಯವಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಏನು ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ. Okay, but let me assure you, I'm not asking you to be attentive, but please, you are going to hear something very different, and you are going to hear about sin. And I'm not trying to make it my teaching, but I'm going to teach you only the Bible. ಈ ದಿನ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪಾಪದ ಕುರಿತು ನಾವು ಮಾತನಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಮತ್ತು ಸತ್ಯವೇದದ ಆಧಾರಕ್ಕೆ ಕುರಿತು ಆಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. See, are you wanting to listen to a man or to other men, or do we listen to the Bible? That's the question. I listen to the Bible. End of the day, I find men and human beings can be wrong. So I teach only the Bible. ಬ್ರದರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಏನು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಉಪದೇಶ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುವಂತದ್ದು. Okay, so this will sound very different to you from everything you've heard about sin, but please bear with me. I am teaching exactly what Paul is teaching in chapters like 6 and 7 of the Romans. ಇದು ಒಂದು ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಗಮನವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಪಾಪದ ಕುರಿತು ಒಂದು ಉಪದೇಶವಾಗಿರ್ತದೆ. ಪೌಲನು ಏನು ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲ ಏನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ.
let me start saying, I'm sure you know that Christians, and whether they're good, bad, whatever you've seen, experience, even yourself maybe, at least I did. You have ನಾವು often seen that we sin. ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಪಾಪದ ಕುರಿತು ನಾವು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. I'm talking about we are born again, who are born of the word of God. We sin, no? I'm saying, let's be frank, it's our experience that we sin. ಎಸ್, ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? Now, just go, brother, first letter of John, 1 John, chapter 3, 1 John, chapter 3, verse 9. ಮೊದಲನೇ ಯೋಹನ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಪಾಪ ಮಾಡನು, ದೇವರ ಜೀವವು ಅವನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ, ಅವನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾರಣ ಪಾಪ ಮಾಡುವವನಾಗಿರಲಾರನು. Did you hear that right? You cannot sin. It's not possible for you to sin. It's not possible for you to sin if you're born again. ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಮತ್ತು ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಪಾಪ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. Pastor Francis, I think they have not heard it. Please read that again. 1 John 3:9. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ, ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಪಾಪ ಮಾಡನು, ದೇವರ ಜೀವವು ಅವನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ, ಅವನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾರಣ ಪಾಪ ಮಾಡುವನಾಗಿರಲಾರನು. Now, is the word of God wrong, or are we not born again? ಇದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ತಪ್ಪ ಅಥವಾ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ವಾ? Right. Now, it suggests that if any of us sin, and I can see, if I'm not sinning, that man is standing here, I may shout at him also today. I'm not talking about big sins. Today, I may get angry at this man. He's in my flat right now, serving me. If I lose my temper, that's a sin, no? ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಫ್ಲಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆತನಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಸಹೋದರರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾದ್ರೆ, ಆತನನ್ನ ಬೈದ್ರೆ ಅದು ಪಾಪ ಅಲ್ವಾ? So I have sinned, but I just thought that if I'm born again, and I am born again, and I'm born of the holy, of the seed of God, then he says it's not possible for me to sin. ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಪಾಪ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. Okay, or is the scripture not translated right, or not right, or that guy is John who wrote this was old, he was just trying to be holy and saying no, it's another way of saying do not sin. ಈಗ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆದಂತ ಯೋಹನನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ? Is the scripture right? ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ? See, I can say the whole world can be wrong, but the scripture has to be always right. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಪ್ರಪಂಚವು ಬಹಳ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಪಂಚ ತಪ್ಪೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ. Yeah, because of time, I was not going to ask you, but as my dear brothers, I'm asking, not as my students or anything. Please explain me, how is this contradiction, brothers? If anybody has an idea why this contradiction, or we come across this before. ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬ್ರದರ್ ಅವರು, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ, ಹೇಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ? ಈಗ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ, ಪಾಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದೇವರಿಂದ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ? ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Somebody can give a really good answer. I mean, I don't want correct answer. I didn't say correct answer. Answer according to you. Personally, I want an answer. Please be truthful. I'm not checking on you, whether you sin or I just want to know your view, my brother. So, ದಯಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮತ್ತು
ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ಬ್ರದರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳ್ರಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪುಟ್ಟಲಿಕರು ಹೇಳ್ರಿ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆದಾಮ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಸರಿ. Pastor Nagesh is saying, Yeah. as a human, we do commit sin, but because we are the children of God, Christ is in us, He will help us to overcome that sin. That is absolutely correct. Uh, But he says it is not, we cannot sin. I agree. Because of a human being, we sin. But can somebody explain? His idea, his thinking is correct direction. But can somebody explain? Yes. ಪುಟ್ಟಲಿಕ್ ಅವ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪುಟ್ಟಲಿಕ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ ಸರಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಭೂಲೋಕ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಪದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವಾಗ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಪದ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. Pastor Pundaliki is saying, till we see Jesus face to face, we live on this earth. So as long as we live on this earth, we do commit sin, but Jesus will give us a strength to overcome the sin. Brothers, let me explain it to you instead of saying it's right or wrong. ಸಹೋದರರು ಬ್ರದರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲು. Okay, who are we? I wish I had a bigger thing, but you can see this, brother. Yes, no brother. Yes, repent, soul, body. No, spirit, soul, and body. Yes, brother, we can. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ದೇಹ ಮತ್ತು ದೇಹ ಮನಸ್ಸು. So we are a spirit, right? Remember, we are not a body, and a soul is just the mind. Please understand this. Yes, ನಾವು ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹವಾಗಿದೆ, ಮನಸ್ಸಾಗಿದೆ. So when Adam died, his body did not die. It's his spirit that died. ಯಾವಾಗ ಆದಾಮನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದನೋ ಆತನ ದೇಹ ಸತ್ತು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತ್ಮ ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು. Remember, we are spirits. Okay, remember that. We are not a soul and we are not a body. Body is just like these clothes. Yesterday I must have been wearing blue. All right, Yes. that body, my hair is white. All right, when I Yes. was young, my hair was black. So the body is not me. I have not Yes. changed. Body is not me. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಾಟ್ ಬ್ರದರ್. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕಪ್ಪು ಕೂದಲು ಹೋಗಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಆಗ್ತದೆ, ಬಿಳಿ ಅಂಗಿ ಹೋಗಿ ನೀಲಿ ಅಂಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾವಣೆ ಇರದಂತ ಆತ್ಮ. So we are a spirit, but remember, God is also a spirit. ನಾವು ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ದೇವರು ಸಹ ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ. Remember, devil is a spirit also. ಸೈತಾನನು ಸಹ ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ. But also know that angels are spirits. ದೇವದೂತರು ಸಹ ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ. And the demons are also spirits. ಸೈತಾನನು ಸಹ ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ. The only difference between them and us, even between God and us, is that we have a space suit. ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನೆಂದ್ರೆ,
ನಮಗೆ ಆಕಾಶದೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸ್ಕೋತಾರಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಸೂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. You know, the spacesuit is like when you saw pictures of going to moon and all. Why is that man, astronaut as they call him, wear a spacesuit? ಈ ಒಂದು ಆಕಾಶದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡುವವನನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಆತನನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಕರಿತೇವೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿರೋನಿಗೆ? Because when you go to the moon or outside, the air is different. So that spacesuit fits in the air. The pressure is different. He might die. The germs are different. So basically, the spacesuit, you say the spacesuit to walk on the moon, is without that spacesuit, that man who goes to the moon will die. ಈ ಚಂದ್ರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವನು ಆ ಚಂದ್ರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತನು ಸರಿಯಾದ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳು ಆ ಒಂದು ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. So therefore, just like to go on the moon, that man is wearing a spacesuit. To walk on this earth, there is air, there are germs, viruses, pressure. God has given us a spacesuit called the body. ಪ್ಲೀಸ್ ಗಾಡ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ವಸ್ತ್ರಗಳು, Chandralok, just think about it. ದೇವರು ನಮಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Now God, Satan, angels, demons don't wear this spacesuit. ದೇವರು, ಸೈತಾನನು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಈ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. Thank you, Jesus. I hope you're catching me, because I'm taking far more, but this is very important to understand. All right? Otherwise, we will not understand why you don't sin. Yes, brother. No, very beautiful, brother. You are making it really but brother, very easy. I'm making it easy, but this is going to go on long time. Because unless you know the fundamental, the things like this, then otherwise I can't just teach, I've noticed. ದಯಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಬಹಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಪಾಪ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. So the spirit of Adam died, right? So man he wasn't actually living. The spirit died. And what does the Bible mean by died? ಯಾವಾಗ ಆದಾಮನು ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ದೇಹ ಸತ್ತು ಹೋಯ್ತು, ಆತ್ಮ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಸತ್ತನು ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ ಏನು? When he died, God says to Adam, and you will surely die if you eat what? The fruit of the tree? No. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆದಾಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದರೆ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿ, ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದೇನು ಎಂಬುದಾಗಿ. He doesn't say that. He doesn't say that if you eat the fruit of the tree you will die. You will surely die. He said, remember? But what does he mean by you will surely die? ಆ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿಂದರೆ ನೀವು ಸಾಯುತ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳಿದನೆಂದ್ರೆ, anybody wants to tell me what's wrong? I said he didn't say you will surely die if you eat the fruit. He didn't say that. ಇಲ್ಲಿ ತಿಂದರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಆದಿಕಾಂಡ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಮುಟ್ಟಲು ಕೂಡದು, ತಿನ್ನಲು ಕೂಡದು. Just go to Genesis chapter 2 verse 17. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯದರ ಕೆಟ್ಟದರ ಅರಿವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಬಾರದು, ತಿಂದ ದಿನ ಸತ್ತು ಹೋಗಿವಿ ಎಂದು ವಿಧಿಸಿದನು. The two things.
please understand, he didn't say if you eat the fruit, he said if you eat of the tree, not the fruit. Ah, Means I don't know yes. if even, I don't know if you eat some leaves of that tree. I don't know. Let's not make up our own things, you know. Let's only follow what the Bible says. Because, you know, Ah, then we create new religions. Huh? So now the point is, he says, you take anything from that tree, anything from the tree of knowledge of good and evil, you will not die. Surely ah, die. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ರದರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದರೆ ನೀವು ಸಾಯುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದೆ, ಆ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದರೆ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ. See, when he says surely die, you know, what it means is it will, after you eat that whatever fruit or part of that tree, it will not look like you die. But you are dead thereafter. That's what God is saying. It may not look, because still you'll be breathing, still you'll be pretending like you're not dead, but you will die. That's what God means. You will surely die. ಆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಈ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದ ದಿನವೇ ನೀನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀನು ತಿನ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಆ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀನು ತಿನ್ಬಾರ್ದು. Okay, so that's why Adam ate the fruit, but he didn't die. He didn't die for what? He did die, but after 930 years. ನಾವು ಆದಾಮನು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಸತ್ತನ? ಹೌದು, ಸತ್ತ. ಯಾವಾಗ? 930 ವರ್ಷಗಳ ಆದ ನಂತರ. See, so that's the whole idea. He didn't get Adam, no. Satan got Eve to try the fruit, and when she ate, she must have thought, listen, I'm eating, it's delicious. I'm not dying. Adam, now you try it. ಯಾವಾಗ ಅವಳು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಆದಾಮನಿಗೆ, ನೋಡು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದ ನಾನು ಸಾಯಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ. Therefore, he said, you will surely die. It doesn't look like when you eat the fruit, you die. But so she gave it to her husband, which is in Genesis 3:6. And so they both ate. Otherwise, if he had seen Eve die, he would have said, no, 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 no. And then he wouldn't have eaten. But he saw that everything was okay. And after also all that, everything was okay. And and what happened is, after 930 years, he physically, means that he left his spacesuit. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಆದಾಮನು ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿಂದಲು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸಾಯ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇಹವಾಗಿ ಸತ್ತರು, ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಚಂದ್ರಯಾನದ ಆ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. So something they had from the tree. I don't know if they had eaten some leaf of the tree, it would be same as the fruit. But whatever it is, they ate the fruit, which was bad enough. So something in that fruit, not because they sinned, went into their system, and something happened. ಯಾವಾಗ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದರೋ ಆ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಅವರ ನಿಯಮದಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಹೋಯ್ತು, ದೇಹದೊಳಗೆ. Imagine it's like a chemical. I'll call it vish. Maybe it's like a poison. Okay, maybe it's like a poison. They ate the poison of that tree and their eyes opened. ಅವರು ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿಂದರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದು ಒಂದು ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಪಾಯ್ಸನ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ? Actually, I don't want to call it poison, because it is like maybe a chemical, you know, like a chemical in the tree, which God told them, don't take that chemical because you will surely die. Thank you, Jesus. I will continue, sir. Yes, please do, brother. Yes. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆ ಹಣ್ಣನ್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬೇಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ವಿಷಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಹಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಒಂದು ಅಣು ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. See, definition of Bible, see, human beings go and say dead means what? Dead is, you know, the people, right? Here, you know, you attend as a pastor some funeral, and they call you for the funeral. Why? The person is dead, they say, no? ನಮ್ಗೆ ಮರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನೇಕರು
ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗಿರ್ತೇವೆ. So every time people told Jesus he is dead, he said he's only sleeping. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅನೇಕ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿದ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. And that is because only the body stopped working, the spirit is still there. ಯಾಕ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ. So in the case of Lazarus, or whenever he raised people from the dead, remember that this one's daughter, in each case, he says, no, she's only sleeping. ಲಾಜರ್ನನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶತಾಧಿಪತಿಯ ಮಗಳನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಿದ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Even Jairus' daughter, he says she's sleeping. In Lazarus, oh, he's only sleeping. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಬ್ಬರು ಕುರಿತಾಗಿ ಲಾಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶತಾಧಿಪತಿ ಮಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಿದ್ರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ಹೊರತು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. So what he has done basically, both these cases, is he has healed the body. So body is a part, it's like a spacesuit. All right, it's not working. So it's not breathing. So people say he's dead. But Jesus what? So remember this when you're raising people from their dead, basically you're healing the spacesuit. But if the spirit has not left, then the spacesuit again fits on that spirit. And then that person is Lazarus or that Jairus' daughter is alive. ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗದಿರುವಂತ ದೇಹವನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ದೇಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ದೇಹವನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಹ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಹಯಾನದ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. Sometimes I feel this Hindus all do 12th day, because I don't know. They also think that the spirit still hangs around for 12 days and then they leave. I think so. That's what I think that's the point of this 12 days. They pray and they do whatever pujas and all, and that's the same principle he's saying. The spirit is still there. I can fix the body. Lazarus come out. He tells that woman that girl something in Hebrew or something, he says, and they both come alive. It's just that the spirit suit is fixed, the spirit is there, so the spirit is again able to use the body and the person is alive. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಜನರು ಮಾತಾಡೋದು ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೇವೆ. ಆತ್ಮಗಳು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ 12 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಆ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. 12 ದಿನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಮರಣ ನಿದ್ರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಲಾಜರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶತಾಧಿಪತಿಯ ಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ದೇಹವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಬರ್ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So what does the Bible mean death? ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? This is a phone. ಇದು ಒಂದು ಫೋನ್, ಮೊಬೈಲ್. Now if I am disconnected from the power, this phone will still work, no? It's not connected to the power, no? ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದರಿಂದ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ. But then it will work, but tomorrow morning it will be dead. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮರುದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಂದ್ ಆಗ್ತದೆ ಫೋನು. So if this connection, it is a connection where the wire goes, is somehow this little point which connects the electric thing to here, if that is broken, okay, somehow that connection is gone, then I will not be able to charge the phone. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಕೆಳಗ ಮೊಬೈಲ್ನ ಒಂದು ತುದಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
So if that happens, this is broken, say something, I put a screwdriver or something, put this and break it, then phone will work? Yes, it will work. But till tomorrow morning when the total power goes out. ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಇದು ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮರುದಿನ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಂದ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಫೋನ್. But then no matter what do I do, it will not work. It will be dead. It will be like a piece of absolutely metal. It will not be good if this connection to the electrical power is not there. It will not charge. There will be no life in this phone. Pastor, hello? You're also getting disconnected, brother. Anybody else? Hello? Hello, sir. Okay. Yeah, please Hello. continue, somebody. Yeah, continue. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫೋನು ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುವಂತ ರಂಧ್ರವನ್ನ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಸರಿಪಡಿಸದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Okay, so this is the point is, death in the Bible is similarly disconnection from God. That is death. Okay, death in the Bible is not the phone not working. The phone, Adam's phone, worked for 930 years, but eventually the power ran out and Adam died in 930 years. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ತರನೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೇಹವನ್ನು ನಾವು ಹೋಲಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಮನು ಸುಮಾರು 930 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಆತನು ಬದುಕಿದ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ಸಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೊಬೈಲಿನ ಸಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ವು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಮನು ಬದುಕಿ 930 ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಗುವಂತದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ. So Adam and Eve got disconnected, and therefore they had to work through their body. And what do your body have? Your body has something called 5 senses. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಆದಾಮನು ಒಂದು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮರಳಿ ದೇವರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹದ ಮೂಲಕನೇ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. It's like this. Thank you, Lord. It's like even if there is, this, the camera of this or the voice of this can still operate even if there is no charge or Wi-Fi to it. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. So everything looks normal. Okay, when the disconnection takes place, until one day that we are not able to sustain life, because life of God which flows in us is disconnected. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸರಳವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯೋ ತರಾನೇ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತದೋ ಹಾಗೆ ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂದು ನಶ್ವರವಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಷ್ಟಕರವಾಗ್ತದೆ. So when they got disconnected, they were forced, not they liked, to operate by 5 senses, because their connection to God was disconnected. So they had to operate. It's like, if this is disconnected and there's no Wi-Fi connection, I still can take video of it. You can use your phone to take video or a photo. You can still take it. There may be no Wi-Fi, there may be no power, but you can use it for a while. But there is no connection to the Wi-Fi of God. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಹೋಲಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಅದನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ತರದೆ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಯೋ ತರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. So this is important now, because you have to understand that only man has the authority on this planet Earth, because God created this earth with the life on this earth to wear a spacesuit, whether it's an animal spacesuit, it's an elephant spacesuit, or a man's spacesuit. You need those things in the spacesuit to walk on this earth. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಗಗನ ಯಾನಿಗಳ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Therefore, spirits also need our bodies, or somebody's body, even pig's body they need. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಶರೀರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. So when somebody is a murderer or does bad things, it is not that person. It is Satan needs somebody to offer his body to go inside. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಕೊಲೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಆತನ ದೇಹವು ಸೈತಾನನಿಂದ ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ, ಪಾಪತನಕ್ಕೆ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. God also needs a body. That's why he needs a body to walk. He can't walk unless you offer and let your body become the temple of the Holy Ghost. So God also needs your body to walk on this earth. ಹಾಗೆ ದೇವರು ಕೂಡ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇಹ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ದೇಹ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ. ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳೇ ದೇವರಿಗೆ ಗರ್ಭ ಗುಡಿ ಆದಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ವಾಸಿಸ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ So the spirit died, and when you get born again of the word of God, this spirit is now not your spirit, not that Adam's spirit that you got, but it is the Spirit of God who is given unto you in this. Okay? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಆ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮದಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ದೇವರ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. Now, what about the body, the spacesuit? ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇಹ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? It is the same before and after your salvation. That means after you accept Jesus, if you had pimples or you had whatever color hair, that remains the same before and after your salvation. ಆದ್ರೆ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬಿಳಿ ಕೂದ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಕರೆ ಕೂದ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ಬದಲಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. You will get a glorified body just like Jesus after you left. Okay, till then you still got to use your old body. It's not a brand new body, only the spirit is new. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅದೇ ದೇಹ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಲೋಕದ ಯಾತ್ರೆನ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿ ನಾವು ಸತ್ತು ಮತ್ತೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರೋವರೆಗೂ ಅದೇ ದೇಹವನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So what happens is, somebody you heard, some pastor who's a very good pastor died by COVID-19. How did God allow it? No, the body is the same. God is not protected. The body you have to protect using the word of God. The body naturally, if you get COVID-19 or cancer, a pastor also can die. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿರ್ತೇವೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ, ಒಳ್ಳೆ ಸೇವಕರಿದ್ರು, ಅವ್ರು COVID-19 ಇಂದ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ.
ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಈ ದೇಹ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇರೋವರೆಗೂ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ದೇಹವನ್ನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. So the solution to any sickness is not naturally. Now we don't have a glorified body. It is by the stripes that Jesus took for you. So you claim that, and then the solution, then your body is healed. Automatically it's not healed. ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅದೇ ದೇಹ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಗುಣ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಈ ದೇಹ ಗುಣವಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. But later on, when you leave this planet, you will get a glorified body. Now that we cannot, COVID-19 or something cannot attack, okay? Because that is not the body that you got from Adam. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಭೂಲೋಕವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯ ಶರೀರವನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಮಹಿಮೆಯ ಶರೀರವನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ COVID-19 ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗಗಳಾಗ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. So the sin was lodged in the body. Okay, the sin was lodged in whose body? In Adam's body. ಪಾಪ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಯಾರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ? ಆದಾಮನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ. Now wait a second. You know, if this father and mother are Africans, you know, black, the child is white, no? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಂದು ಆಫ್ರಿಕಾದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಮಗು ಮಾತ್ರ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Yeah? No, the child will be dark, no? ಬೆಳ್ಳಗೆ ಹುಟ್ಟಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಬ್ಬರು ಕಪ್ಪಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಗು ಕೂಡ ಕಪ್ಪಗೆನೆ ಇರ್ತದೆ. Okay, if the mother and father are somewhere from white countries, no, with blonde hair and blue eyes, they have a child. Okay, they say we have a child. And you go to see the child of the mother and father, they are friends. So what? The child will look Indian, no? ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಬಿಳಿಯರ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಮಗು ಏಕಂತದೆ ಭಾರತೀಯರ ತರ ಕಾಣುತ್ತ? Yes? No. ಇಲ್ಲ. But why? ಯಾಕೆ ಆತರ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ? Because the body is constructed of something called a gene. I don't know, it's like your DNA, Pastor Francis. It is a gene which is in your cell, and in every cell, every body, there is something called a gene, which I don't know what it is called in Kannada, brother, but that dictates what your body is. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ರೂಪವನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳು ಹೊತ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜೀನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ DNA ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಆ ಒಂದು ಅಂಶ ಮಗುವಿನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಮಗು ಅವರ ರೂಪವನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. I hope you know this, no? It's now common knowledge, no? Why is a child looking like his parent? Because the genes of the parent have come into that child, you know. Whether he's American, he'll have American gene of, whatever color. Indians will look like, Indian child will look like Indian parents. African child, Chinese child. Why? Because the genes, the seed of the father and the mother will determine what the child looks like. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬರುವಂತ DNA ಅಥವಾ ಜೀನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಜೀನ್ನಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಅಂಶಗಳಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ತರಾನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಚೈನೀಸ್ ಅವ್ರು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಗು ಅವ್ರ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಭಾರತೀಯರಾಗಿದ್ರೆ ಭಾರತೀಯರ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. Hello, did everybody understand this, the gene thing, how a child is determined from the parent? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಗು ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ರೂಪವನ್ನ
ಆ DNA ಅಥವಾ ಜೀನ್ ಮೂಲಕ ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ Yeah? ಹೇಳ್ರಿ. Everybody's okay? Everybody understands Pastors something about ಹೇಳ್ರಿ, the gene, pastors no? ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲ. Yes, brother? Or you want to explain it? You want to explain it? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Yes sir, they Then let's understand, go. sir. Yes sir. Alright. So now Adam had a gene, okay? And that gene got changed by mutated, it's called in English. Mutated, changed when they took the chemical from the tree. ಇಲ್ಲಿ ಆದಾಮನ ಜೀನು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಒಳ್ಳೆದರ ಕೆಟ್ಟದರ ಅರಿವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಒಂದು ತಿನ್ನುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತನ ಜೀನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. And that change of gene caused them to be disconnected from God, and they had no other choice to live the body except by sweat on their brow, by their 5 senses. ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೂಲಕ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಕಡಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶರೀರಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So just like an African child, his child will carry some, say, dark skin. Similarly, that gene came from Adam down to us, to all mankind on this earth. ಆ ಒಂದು ಜೀನ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಸಂತಾನದಿಂದ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಹರಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇನಾಯ್ತು, ಹಬ್ಬಿತ್ತು. But now the gene was in the body, okay? Hello? Hello sir. Yeah. Hello? Yeah. The gene was in Adam, so we also got that gene called sin. It's not, that is the sin nature. It's the nature. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಿನ್ನು, ಒಂದು ಪಾಪದ ಜಿನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಆದಾಮನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅದೇ ಒಂದು ಜಿನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂತು. If you get a pig, no, and you give him a nice bath, put powder and perfume, you think the pig will stay in your house, or will he go back in the mud? ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಹಂದಿಯನ್ನ ತಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೌಡರ್ಗಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಚರಂಡಿ ಬೀಳಲ್ವಾ? He will go back because that's his nature. ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅದು. That's the gene in the pig. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜೀನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವಗಳು. So when small, you take a tiger cub in your house and he looks cute and you play. So now the tiger cub is many years later. You think you leave him back, he will not bite anybody? ನಾವೊಂದು ಹುಲಿ ಮರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಿ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ ಅದು ಹುಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹುಲಿ ಮರಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಕಚ್ಚಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಕಚ್ಚುತ್ತೆ. And then you feed tiger vegetarian food, grass. You think the tiger will be happy eating grass like a cow? ಆ ಹುಲಿ ಮರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಹುಲ್ಲು ಮೇವು ತಂದು ಈ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋತರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಿನ್ನತ್ತ ಅದು? No, tiger wants meat because his constitution, his intestines are created to digest meat. A cow's intestines are created to digest grass. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹುಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಅದರ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಾಂಸವನ್ನೇ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಎಮ್ಮೆಗಳು ಆ ಮೇವನ್ನೇ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. So it's like you are a new creation, right? When you get born again, you are a new creation. ನಾವು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ನಾವು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾಗ್ತೇವೆ. All things are new. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗ್ತದೆ. All right, that is in Corinthians. Okay, all things are new. You are a new creation.
ನಾವು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. So go to 2 Corinthians 5:17. 2 ಕೊರಿಂಥ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನ ನಾವು ಓದೋಣ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಯಾವನಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದನು, ಈಗ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ನೂತನವಾಯಿತು. Now, it's like you were once upon a time a bad tiger. You used to go and eat people and all that, right? ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬುಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಹುಲಿಯ ಹಾಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. And then you have been made into a new creation, and a new creation means absolutely a brand new creature, and you've been made a cow. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸ್ವಭಾವ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹೊಸ ಸ್ವಭಾವ ಬರ್ತದೆ. ಹುಲಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಆಕಳಿನ ಸ್ವಭಾವ ಬರ್ತದೆ. But the cow doesn't know that he's a cow. He still thinks that he's a tiger who used to eat people. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಳು ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹುಲಿಯ ಹಾಗೆ. So when the cow is hungry, what will he do? He will try to bite somebody, Instead of eating grass, he will try to eat whatever human beings or animals and all that, no? ಹುಲಿ ಹಸಿದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮೇವು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಮಾಂಸವನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. So he's a new creation, but he doesn't know that he's a cow. So he keeps sinning again. He doesn't realize that he's not sinned. So he thinks he's still the same. So the old mind is not changed. ಹುಲಿ ಆಕಳ ತರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಗುಣ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೂಲ ಸ್ವಭಾವ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಮಾಂಸವನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡುವುದಿರ್ತದೆ. ಅದು ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಕಳ ರೂಪ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Okay, so that's what he means, that a cow cannot eat meat, but he thinks he's a tiger, so still he's eating meat, but that meat, he has not the ability, his inside cannot digest that meat. He's not, but he thinks he's still not realized he's no longer a man-eating tiger, he's a cow. ಆಕಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿರುವಂತ ಹುಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆಕಳು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮಾಂಸವನ್ನ ತಿಂತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಮಾಂಸವನ್ನ ಅದು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಹುಲಿ ಇದ್ದದ್ದು, ಮೊದಲಿಗೆ ಹುಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ ಆಕಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಅದನ್ನ ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So we sin, though we are born again, though we have the seed of God, is because our mind is not renewed. We are still brainwashed with the old man. Though it's not possible for us to sin, we still think that we can eat. We have to eat meat and be like a tiger and destroy people. But we don't realize that we are a new creation. ನಾವು ಅದೇ ಹುಲಿಯ ಹಾಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇವತ್ತು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆತ್ಮನಿದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದಿರನೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆ ಹುಲಿ ಆಕಳಾಗಿರುವಂತಹ ಹುಲಿ ಏನಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So therefore, the whole idea is we have to renew our mind, because if we not, and we still think that we are on, that desire in the body which has come from Adam will lead us to sin. Though we are not supposed to sin, because how we are created now, the new creation, we cannot sin, but we still think the old way before. So the mind is thinking still the old way, though we are a new in spirit, we are new creations. ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹಳೇ ಪಾಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಸರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ,
ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದಲೇ ನಾವು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಾಗ ಹೊಸ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ಹಳೆ ಜೀವಿತದ ಹಾಗೆ ಇರಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Go to Romans chapter 12, verse 2 now. ರೋಮಾಪುರ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ್ರಿ. ರೋಮಾಪುರ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನ. ಈ ಲೋಕದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ನೂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಪರಲೋಕ ಭಾವದವರಾಗಿರಿ. ಹೀಗಾದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾದದ್ದು, ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು, ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದದ್ದು, ದೋಷವಿಲ್ಲದ್ದು ಯಾವುದೆಂದು ವಿವೇಚಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. So he's saying you have to almost like change your mind, like a grasshopper becomes a butterfly. Like that, you have to change your whole thinking. You have to have the mind of Christ, but not, but we have been brainwashed and brought up in this world that we don't realize. We think being born again is just a small thing. We have to realize we really are a new creation. ಆದರೆ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಾವು ಹಳೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಆ ರೀತಿಯೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಹೊಸ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಹೊಸಬರಾಗಿ ಜೀವಿಸೋದನ್ನ ನಾವು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. This is why we sin, but I have a lot more to tell, so you can teach the word. That's my point in teaching you, so that you can tell the truth from the Bible. Because more people who are wrong are not those other religion people, but in this case, Christianity has totally made sin their God. ನಾವು ಸರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪಾಪದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಪಗಳನ್ನೇ ದೇವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. So next time, so I can remember and start correctly, just tell me what I have told today and we will continue from there. Okay, because this is very important. This is different than how the system of sin and all works. All right, otherwise Christians are like all the time and then it ends up being sin. So how to get away from sin is the way the Bible is teaching us in Romans. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನಪಿಸುವಾಗ ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೇಳೋರಾಗ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಪದಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. So my brothers, can we please have communion and we'll continue next week after you teach me what I taught today, and then we'll continue from there next week. Yes sir. ನಾವು ಒಂದು ಕರ್ತನ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಬರೋರಾಗನ. ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ನಡೆಸ್ರಿ. ಪರಶುರಾಮ್ ಪಾಸ್ಟರ್. ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇವಾಗ ನಾವು ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕರ್ತನ ಭೋಜನ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕರ್ತನಿಂದ ಹೊಂದಿದೆನು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ತಾನು ಹಿಡಿದುಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಮುರಿದು, ಇದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ದೇಹ, ನನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದನು. ತಂದೆಯ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗ್ಲಪ್ಪ. ದೇವರೇ, ಇದು ನಿನ್ನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀನು ಅವತ್ತು ಸಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಶಾಪ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ದೇವರೇ, ನೀನು ಅಪ್ಪ ಆ ಸಿಲುಬೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿ ತಂದೆ ಆದ್ರಪ್ಪ ಸತ್ತಂತ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ದೇವರೇ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ನೀನೇ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಈ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇದು ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದಂಡನೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಾವು ಸೇವಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇವಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಊಟವಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಈ ಪಾತ್ರೆಯು ನನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುವ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾನ ಮಾಡುವಾಗಲೆಲ್ಲ ನಾನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದನು. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ನಪ್ಪ. ದೇವರಿಗೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆಪ್ಪ. ನೀನು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಪ್ಪ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ನಪ್ಪ. ದೇವರೇ ನೀನು ಸುರಿಸಿದಂತ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ದೇವರೇ ಇದನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಆಮೆನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೇವಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ನಪ್ಪ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವರೇ ನೀನು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಟ್ಟಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ನಪ್ಪ. ಇವತ್ತೇ ನಾವು ದೇಹದ ಕುರಿತಾಗಿ ಕಲಿಯುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿಪ್ಪ. ದೇಹ ಆತ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಕಲಿಯುವಂತೆ ಪಾಪದ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಪ್ಪ. ಇನ್ನೂ ಬರುವಂತ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಆಮೆನ್. Amen. Okay, brothers, thank you. Good night. Thank you so much, sir. Thank you so much. Good night, Pastor. Thank you. Good night, Pastor. Praise the Lord, Pastor. Praise the Lord. Vital Pastor. Pastor. ಅದೇ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ರಿ ನೀವೇ. Sure, Pastor. Remember. ಓಕೆ Okay, Pastor. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Pastor. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.